Hello everyone. Today we are going to discuss about different transactions in SQL, and or simply we call as SQL transactions. SQL transactions भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै पनि डेटा कुनै पनि एउटा टेबलमा हैन कुनै पनि रिलेसन एउटा टेबलमा चाहिँ when you change the data, when you alter the data अनि त्यसपछि त्यसमा चेन्ज गर्ने हैन ट्रान्जेक्सन भनेको इन एन्ड आउट भने जस्तै त्यो युज गर्ने डिफ्रेन्ट सिन्ट्याक्स डिफ्रेन्ट कमान्ड्सहरुको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं र बेसिकली एसक्यूएल ट्रान्ज्याक्सन्समा युज हुने हामीले युज गर्ने भनेको तीनटा कमान्ड युज गरिन्छ हैन कमिट सेभ पोइन्ट एन्ड रोल ब्याक सो विल डिस्कस अबाउट these three commands applications and how they are used र तिनीहरुको पर्पज चाहिँ के छ भनेको चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली गरि हेर्छौं so let's begin. Okay, SQL transactions भन्ने बित्तिकै जस्तै अघि भने before reading going through these points. Okay, let's go with the red. Okay, so SQL transactions भन्ने बित्तिकै अघि जस्तै मैले we use basically three commands भने हैन commit, and then we will discuss about save point भनेको के हो. Okay, save point भनेको के हो र थर्ड भनेको we'll discuss about rollback. Okay, I ignore my bad handwriting. Okay, so before beginning about discussion about our tables and our example today, so let's discuss about what commit is. So commit भनेको के हो भन्दाखेरि okay great, it works, it should work. Okay, so commit basically भनेको चाहिँ in terms of SQL commands commits को purpose के भन्दाखेरि when we create a document, example in Microsoft documents and Microsoft Office को document, it can be a doc files हैन चाहे तिम्रो it can be a presentation slide files or it can be a spreadsheet file हैन whenever you create a certain document त्यो क्रिएट गरेको डकुमेन्टलाई भनेको टेम्पोररी हुन्छ so when we create the document, when we finish creating the document, then we simply save it हैन त्यो अब डकुमेन्ट अब फर फ्युचर पर्पजको लागि हामीले अब सेभ गरिन्छ when you use save or save as. त्यो सेभ र सेभ एज और सेभ एज गर्नु भनेको चाहिँ अब हाम्रो लोकल डिस्क हैन कुनै पनि स्टोरेजमा हामीले सेभ गरेर राख्नु हो भने सेम टास्क सेम पर्पज हैन त्यो हामीले लेखेको एसक्यूएल कमान्ड आवर टेबलमा हैन हाम्रो डेटाबेसमा अब स्टोर भइराख्छ भन्नु कमान्ड के हो त हाम्रो कमिट हो. So basically commit when you finish writing SQL commands, when you finish SQL commands, we simply write commit to save our tables हैन हाम्रो टेबल सेभ हुन्छ हाम्रो त्यहाँ चेन्ज गरेको अल्टर गरेको डेटाहरु हैन जति पनि छ भने all those are saved by single command commit भने. Similarly save point भनेको के हो भन्दाखेरि save point भनेको जस्तै पिन पोइन्ट गर्छ जस्तै जस्तै when you okay simply if you have know the concept of the bookmark भन्ने if you read the books हैन यदि if someone likes reading novels हैन बुक्सहरु पढ्ने ह्याबिट छ भने चाहिँ सिम्पली बुकमार्क भन्ने कन्सेप्ट बुझेको हुनुपर्छ. सिम्पली बुकमार्क्स भनेको when you read the books when you are reading the certain hundreds pages of books हैन बुक पढ्दै जाँदाखेरि when you want to take a break we simply put a bookmark there because next time when you resume with the reading and हामी त्यो पोइन्टबाट सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ सेम कन्सेप्ट इज इन्ट्रोड्युस्ड in the SQL by using a save point. Save point भनेको if you do the certain changes in SQL तिम्रो टेबलमा certain change गरेछौ भने in the future if I want to come back to that point and मलाई त्यो पोइन्टमा फर्केर आउनु छ भने चाहिँ we simply create a save point there and then we simply roll back to that save point. Roll back भनेको के हो त turn back. यो अब केही छ हामीले सेभ पोइन्ट क्रिएट गरेर राखेको छ भने त्यो सेभ पोइन्टमा फर्केर जानु टास्क भनेको के हो त रोल ब्याक कमान्ड. So we'll see all these applications in our examples today. Okay, so let's begin our example. Okay, so the first line simply यो थ्योरी पार्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सिम्पली हामीले रोल ब्याक एसक्यूएल मा रोल ब्याक टु
एनी सेभ पोइन्ट्स भन्यौँ भने अल द एस्केलेसन क्यान नट बी रोल ब्याक, किनभने हामीले चाहिँ कुनै कुरा ड्रप गरेको होइन अथवा क्रिएट गरेको चाहिँ हामीले अन्डु गर्न सकिँदैन होइन। अन्डु गर्न रोल ब्याक भनेको एज अ अन्डु होइन। जस्तै डक फाइल माइक्रोसफ्ट अफिसको फाइलमा चाहिँ कुनै टास्क चाहिँ हामीले एक्सिडेन्टली केही गऱ्यौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी अन्डु गर्ने भन्ने जुन सिस्टम छ भने सिमिलर कन्सेप्ट इज हियर। सो वी क्यानट अन्डु, वी क्यानट रोल ब्याक द क्रिएट एन्ड ड्रप स्टेटमेन्ट्स। क्रिएट, अर्डर र ड्रप कमान्ड्सहरू जुन टेबल छ, डेटाबेस त्यस्तोलाई ड्रप गरेको छ भने त्यो ड्रप गरेको पार्ट्सहरू चाहिँ वी क्यानट अन्डु द्याट। सो बेसिकली यो थ्योरी पार्ट भनेको चाहिँ त्यो वी क्यान ओन्ली अन्डु दोज चेन्ज ट्रान्ज्याक्सन्स, चेन्ज डेटा इन अ टेबल। कुनै पनि डेटामा एउटा टेबलमा एउटा कुनै पनि डेटालाई हामीले अल्टर गऱ्यौँ, चेन्ज गऱ्यौँ भने होइन, चेन्ज गऱ्यौँ भने त्यो चेन्ज गरेको भ्याल्यु चाहिँ अन्डु गर्न सकिन्छ, बट नट द टेबल द्याट आर ड्रप्ड। हामीले यो टेबललाई ड्रप गऱ्यौँ, ड्रप भनेको डिलिट गर्नु हो, यो टेबललाई डिलिट गऱ्यौँ भने चाहिँ वी क्यान नट रोल ब्याक द्याट, त्यसलाई हामी अन्डु गर्न चाहिँ सक्दैनौँ इन डेटाबेस। सो फर दिस एक्जाम्पल टुडे वी आर गोइङ टु सिम्पली क्रिएट अ स्मल टेबल। हामी एउटा कस्टमर्स भनेर टेबल क्रिएट गर्छौँ। विल क्रिएट अ कस्टमर टेबल with 3 attributes: customer ID, customer name and address हैन। and we will simply populate with our 3 records। हामी 3टा रेकर्ड मात्रै राख्छौँ र 3टा रेकर्डमा चाहिँ we will see how changes happens हैन। कमिट भनेको काम के, सेभ पोइन्ट के, रोल ब्याक के भन्छौँ। र one of the because we are using MySQL for our most examples, MySQL को एउटा फिचर्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ MySQL मा चाहिँ कमिट भनेको चाहिँ अटो कमिट हुन्छ भनेको व्हेन यु चेन्ज द कमान्ड्स। जस्तै हामीले लास्ट टाइम कुरा नगरौँ। सो whenever you type any SQL commands in MySQL को one of the features के त भन्दा इट विल अटो कमिट। यसले चाहिँ अटोमेटिकली त्यो लेखेको छ अब सेभ भएर बसिसकेको हुन्छ। द्याट इज वाइ वी डु नट युज एनी कमान्ड, एनी कमिट इन आवर MySQL पार्ट, MySQL servers database that we use. So to use the example of these three, we will use MySQL, but by setting the auto commit to off। हामीले auto commit 0 राखेर हामी सुरु गर्छौं so that auto commit नहोस्। we will manually commit। हामीले कहाँनेरि हामी कमिट गर्नु छ र कहाँनेरि सेभ पोइन्ट रोल ब्याक गर्नु छ भनेको we will decide that। So to begin with this in MySQL, we simply set our auto commit to 0 or simply termed as an off। So let's begin। Okay, I've opened my MySQL command line here। So let's check। Okay, let's databases। Okay, I will use my database। Then let's see, I have that table name customers or not। Okay, I have the customer table। Okay, let's check whether the data matches or not। If okay, okay, my bad। Select all from customers। Okay, customer ID James। okay, it is similar, so I will not create the table। okay, let's do from the beginning। let's start fresh। so let's drop the table, drop table customer। the table actually matches our requirement, but let's begin fresh। okay, so we'll create same table but with different names। create table customers with customer ID। okay, it has an integer। let's do cname। let's do cname with variable character, and let's do address also as a variable character। okay, so let's populate the table, insert into customers। the values we will simply use 1 because there are 10, 37, 77। let's do simple। so we will use okay, let's do James। no, we'll do okay, let's do Nancy Drew, one of my childhood favorite detective। and let's do PKR as a representation of Pokhara। and let's do okay, Sherlock Holmes।
my another favorite. So we'll do here KTM. So our third would be okay, James. Let's do James. Okay. Okay, James Andrew. It should work. Okay, and the address would be okay. Let's do PKR here again. Okay, so let's see how our table will look like. Okay, so the reason I'm doing here with the PKR KTM PKR because we'll do changes, we'll change the values in this Sherlock Holmes, and then we'll do commit and rollbacks again with those. Okay, so I said before we begin our transaction, we simply set our auto commit to 0 so that now from now onwards it will not auto commit, it will not automatically save the table until this command line is running. So when I close the exit the command line, so it will only save that point in which I have started, in which I have typed the commit. मैले commit type हानेपछिको values मात्रै टेबलमा त सेभ हुन्छ, त्यो भन्दा अगाडिको चाहिँ सेभ गरेर बस्दैन. So I have set auto commit to 0. So let's start our transactions, and this is the second command to begin with. We will start transaction. Okay, so we will do simply our update. Okay, let's check on whether we are on the right path. Okay, yes, we have set auto commit, we started transactions. So we'll simply update किनभने हामीले कमिट गर्छौं. Update. Okay, we'll simply update our customer table and we'll set the attribute to change address equals to, I will change the address of KTM to PKR where customer ID is equal to 2, because as I said, the reason I've altered the address of our 3 records is here is PKR, KTM, PKR. हाम्रो रिजन के था भन्दा when I use the commit and rollback options, we will only change the values of this part. हामी चाहिँ यो second customer ID 2 भएको एड्रेस हामी चेन्ज गरिरहेछौं so that will match हैन, हामी यसलाई खेलाउँछौं. So we will simply update the customers table, and customers table को हामी attribute address चेन्ज गर्ने हो, एड्रेस को भ्यालु यो. अब त्यो फेरि सबैमा हैन कि ओन्ली स्पेसिफिक एड्रेस के त भन्दा जसको कस्टमर आईडी 2 छ त्यसको भ्यालु हामी चेन्ज गर्छौं. ओके, चेन्ज्ड वन एन्ड एज यु क्यान सी चेन्ज्ड भयो. सो लेट्स चेक वेदर इट इज हाउ इट लुक्स. कस्टमर्स भने अब अल पिकेआर छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल पिकेआर केटीएम पिकेआर थियो, अब पिकेआर छ हैन. सो इफ आई कमिट हियर, okay, let's do a rollback है त. अब हामी रोलब्याक गरि हेरौँ किनभने हाम्रो दिस इज आवर लेटेस्ट टेबल हैन, पिकेआर सबैको एड्रेस पिकेआर छ. लेट्स डु रोलब्याक. ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स. रोलब्याक मैले रोलब्याक गरे, हाम्रो रिसेन्ट टेबल के थियो, सबैको एड्रेस पिकेआर थियो हैन. मैले चाहिँ अब यो पिकेआर भएपछिको भ्यालु मैले रोलब्याक गर्ने, रोलब्याक भनेको अन्डु हैन, जस्तै अगाडि पनि भनेछु मैले. रोलब्याक इज अ सिम्पल टर्म्स अफ अन्डु इन आवर एनी डकुमेन्ट्स. हालै पनि मैले डकुमेन्ट्समा कुनै पनि चेन्ज गर्दा मिस्टेकली अथवा एक्सिडेन्टली चेन्ज भएको केसमा वी वान्ट टु गो ब्याक वन स्टेप ब्याक भन्यो भने सिम्पली द्याट टर्म्स इन एसक्यूएल इज अ रोलब्याक. र यदि मैले अब यहाँ रोलब्याक गरेर हेरेँ भने अब मेरो रिसेन्ट टेबलमा के हुन्छ त भन्दा जुन पिकेआर थियो त्यो भएको चेन्ज चाहिँ ब्याक टु नर्मल फर्ममा जान्छ. Okay, so I will not want that. Okay, I will update this. ठीक छ. Okay, update पछि मेरो यो पिकेआर ठीक छ. So I will commit here. Okay, I will commit because I want to make this permanent here for now. So okay, now again what we do is update. हामी अपडेट खेलाउने हो. अपडेट कस्टमर्स, मलाई कस्टमर्स के भ्यालु चेन्ज गर्नु छ. अपडेट कस्टमर्स सेट मलाई एड्रेस खेलाउने हो. सेट एड्रेस इक्वल्स टु, अब चाहिँ म केटीएम बनाउँछु बट के को भन्दा वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टु, अब म 1 को लागि 1 भनेको
न्यान्सी ड्र्यूको एड्रेस चाहिँ अब म यसलाई केटीएम बनाउँछु ओके ओ सरी टाइपो एरर customers set address where this is KTM. Okay, so it is changed. Simply it was a typo error. I forgot to type cost s type there. Okay, so if we check the table now, the Nancy हाम्रो टेबल चाहिँ यो थियो मैले यसमा कमिट गरेर राखेको छु दिस इज पर्मानेन्ट टेबल हियर फर नाउ भने अब चाहिँ के भयो त मैले एड्रेस चेन्ज गरेँ मैले अब न्यान्सी ड्र्यूको लागि चाहिँ केटीएम बनाइदिएँ एड्रेस भने लेट्स रिमेम्बर दिस है आई विल क्रिएट मैले क्रिएट अ सेभ पोइन्ट यहाँ सेभ पोइन्ट भनेको जस्तै मैले बुकमार्क भने जस्तै हैन लेट्स क्रिएट अ सेभ पोइन्ट एज s1 मैले s1 भन्ने सेभ पोइन्ट क्रिएट गरेको छु अब s1 मा के छ नोट इट डाउन s1 भनेको चाहिँ मैले फर्स्ट को एड्रेस केटीएम छ भनेर बनाएको छु ओके सो आई विल चेन्ज अगेन अपडेट कस्टमर्स सेट एड्रेस इक्वल्स टु अब चाहिँ म फेरि केटीएम नै बनाउँछु बट कसको भन्दा okay let's not do KTM let's do okay Butwal and it is one of the another biggest cities in Nepal okay update customer set address equals to Butwal okay where but this time I will change the customer ID to okay 2 किनभने this I will create the save point here too so let's do 2 भनेको Sherlock Holmes को चाहिँ अब मैले PKR लाई यसको एड्रेस चाहिँ it should be changed to okay so I will create that okay let's check how it looks select all customers let's see how it looks okay now the Sherlock Holmes को एड्रेस चाहिँ बुटल भएर बसेको छ because originally हाम्रो सेभ पोइन्ट s1 मा चाहिँ के छ s1 मा चाहिँ KTM PKR छ भने अब चाहिँ म यसलाई के गर्छु भने I will create a save point here save point s2 representing the second address as a Butwal हैन KTM PKR थियो अघिल्लोमा यहाँ चाहिँ KTM Butwal PKR छ so I will create the two save point here अब मैले दुईटा बुकमार्क राखेको छु है दुईटा सेभ पोइन्ट राखेको छु but I now want okay you can do another also okay I will change again भन्न पाउँछु you can change update okay again I will do same customers okay sorry address equals to but this time let's do KTM Butwal okay let's do this time okay Palpa where customer ID this time I will do 3 म थर्ड को एड्रेस चेन्ज गर्छु okay let's check how it looks select all from customers okay the third is changed so यसलाई चाहिँ म सेभ पोइन्ट के गर्छु भन्दा s3 भन्ने क्रिएट गर्छु so now यो सेभ पोइन्ट भनेको मसँग now I have 3 different bookmarks in a single table एउटा डेटाबेस को एउटा टेबलमा चाहिँ I have 3 different bookmarks हैन मसँग सेभ पोइन्ट s3 छ where थर्ड यो कस्टमर आईडी थर्ड को यो पाल्पा चेन्ज भएको छ सेभ पोइन्ट 2 छ सेभ पोइन्ट 2 मा चाहिँ मैले यो सेकेन्ड Sherlock Holmes को आईडी एड्रेस बुटवल चेन्ज गरेको छु भने सेभ पोइन्ट 1 मा के छ त I have changed the Nancy Drew address as a KTM भनेको सेभ पोइन्ट s1 मा चाहिँ के छ KTM PKR हुनुपर्छ s2 मा सेभ पोइन्ट s2 मा चाहिँ KTM Butwal PKR छ भने s3 मा चाहिँ के छ त KTM Butwal पाल्पा हुन्छ so I have now 3 different bookmarks okay now where do I want to go now भने मलाई कति बुकमार्कमा जानु छ रोल ब्याक मात्रै गरे भने एक स्टेप ब्याक जान्छ हैन त्यो स्टेप ब्याक जाने बित्तिकै के हुन्छ त एभ्रीथिङ विल बी फिनिश्ड मैले त्यो सेभ पोइन्ट क्रिएट गरेर राखेको छु भने अब त्यो युज हुँदैन सो रोल ब्याक टु ओके s3 छ s2 यो s3 भयो यो s2 छ लेट्स गो ब्याक टु s1 म s1 मा जान्छु म हैन म s1 को भनेको अब मेरो चाहिँ के हुन पर्छ त भन्दा माइ टेबल शुड लुक लाइक दिस सो रोल ब्याक टु मैले s1 गरे भने अब रोल ब्याक भयो हैन रोल ब्याक टु s1 मैले गरे भनेको अब मेरो टेबल कस्तो देखिनु पर्छ हाम्रो रिसेन्ट टेबल के हो त KTM Butwal पाल्पा थियो आवर लेटेस्ट टेबल भने
अब मैले ब्याक रोल ब्याक टु सेभ पोइन्ट S1 म यहाँ रोल ब्याक आउनु भनेको चाहिँ अब मेरो एड्रेस कस्तो देखिनुपर्छ त भन्दा my address should look like KTM PKR and PKR. So let's check. So let's see. मैले रोल ब्याक टु S1 गरेको थिएँ. सो त्यो S1 मा मैले रोल ब्याक अब हैन म फर्केर गएँ भन्दा मेरो फर्केर जाँदाखेरि टेबल मैले एज सेड KTM PKR हुनुपर्छ भनेको थिएँ एन्ड इट इज रोल ब्याक गरेपछिको हाम्रो टेबल अब कस्तो देखिएको छ भन्दा KTM PKR and PKR. So this is how we use our save point र roll back values र commit भनेको चाहिँ अब because we have set our auto commit to 0 so अब मैले चाहिँ यो चेन्ज गर्नु छैन भने चाहिँ I have to commit this. अब कमिट गरेपछि बल्ल this will be our stored in table. हाम्रो यो डेटाबेसमा यो टेबलमा चाहिँ मैले नेक्स्ट टाइम फेरि यो कस्टमर्स भन्ने टेबल खोलेर हेरेँ भने चाहिँ बल्ल यो टेबल चाहिँ रहिरहन्छ यो डेटा रेकर्ड्सहरु चाहिँ. So this is how we use the different SQL transactions based on requirement. तिमीलाई क्वेरी कस्तो छ हैन. So this is how we use our SQL transactions: commit, a rollback, save point and rollbacks. Okay, thank you for watching. See you on next video.